Open. Good afternoon to all of you. I'm sorry. Good morning to all of you. Good morning. It is morning, okay? Okay. So all of you, please join fast so that we will start the lecture. Sir, offline Alex. Yes, some of you are offline, but I'm telling to those who are attending this lecture online. Okay. Okay. So yesterday, तुमची नोटबुक तपासायचं कसं करायचं? आता मिड टर्म त्या दिवशी केलं तुमच्या बॅचला डिस्कस. आपण नाही पण आता उद्या का परवा दिवशी आपली ISA. आज किती तारीख आहे? 9 ना? काल एक झाला का तुमचा पेपर? आता उद्या आपली ISA आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला सिच्युएशनल कॉन्व्हर्सेशन आणि बाकीचे पण टॉपिक हे करायचे. Just a minute. Stop. Good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Morning, sir. Okay. So yesterday I have shared you the notes of situational conversation and writing practices. Have you read that? बघितल्या का त्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So tomorrow we are going to conduct that ISC2, and for that there will be question from situational conversation also. Writing practices. In the writing practices, there will be one question from letter writing also. Okay. And 5 marks MCQ will be there. Okay. So for that, I have shared you that notes in the teaching diary also and on the Telegram group also. Okay. So I hope that you have read that. So shall we start with that discussion of that? करायचं discussion त्याचं चालू? Yes. Yes, sir. So many of you are attending the offline lectures also. So try to come offline also. Okay. Yes. Yes, sir. Just I will have to share that PPT. Please tell me if the screen is visible to you. Is it visible? This time? Yes. Okay. Yes, sir. So there will be question from conversation or dialogue writing in tomorrow's test. Okay. So let's just take a quick review of these notes and try to understand that this is not a difficult question. You will have to just or you will be given a dialogue or you will be given a situation and you will have to write the dialogues on that situation itself. Okay. So just we will discuss about what is the dialogue writing and what are the oral communications and what is the situational conversation that we are going to
discuss today. Okay, so let's start with the definition of dialogue or information of dialogue. Just concentrate on these notes. A dialogue is a conversation between two or more people in a variety of situations. Dialogue आपण कुठं तर सिच्युएशन मध्ये आपण काय करतो, कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये, मग कुठलीही असू दे. ओके, तर आपण काय करतो, डायलॉग एकमेकांशी बोलतो. ओके, डायलॉग रायटिंग हेल्प्स द स्टुडंट्स टू एक्सप्रेस देअर आयडियाज अँड थॉट्स इझिली अँड कन्स्ट्रक्टिव्हली. डायलॉग रायटिंग मुळे काय होतं तर स्टुडंट काय करतात तर एक्सप्रेस करतात त्यांच्या आयडिया, वॉट एव्हर आयडियाज दे हॅव इन देअर माइंड, they express them with the help of dialogues. Whatever thoughts they are having in their mind, so with the help of dialogues they can easily form the conversation. Okay, proper dialogue writing needs skill and command over the language. So for writing a dialogue in proper manner, it is very important to have a skills and command over the language. We should have the command over language. Okay, let's see the steps in writing a dialogue. Dialogue writing मध्ये कुठल्या steps असतात ते आता आपण बघूया. Dialogue writing contains the following major steps. First is the greetings. So we start any type of dialogue with the help of greetings. Okay, so I have started this lecture by greeting you people. I said that good morning or good afternoon or good evening. Okay, so you should have to start any type of dialogue with saying the greetings. Okay, good morning, good afternoon or good evening. Okay, so beginning of a dialogue has to be with greetings. Greetings ना आपला start झाला पाहिजे dialogue. Greet the other people according to the time of the day. आता डे मध्ये दिवसा, आता दिवसातला कुठला वेळ चालू आहे, कुठला टाइम चालू आहे, त्याच्यानुसार आपण काय करतो तर ग्रीट करतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ देर इज मॉर्निंग, ओके, द सिच्युएशन इज हॅपनिंग इन द मॉर्निंग, then we use good morning. If that situation is or that time is afternoon, then we will say good afternoon. If there is evening in the dialogue, then we can say that we'll have to greet with the help of evening. Okay, so the language of the dialogue will differ depending on the weather of depending on whether the situation is formal or informal. तर आपण डायलॉग रायटिंग साठी किंवा ग्रीटिंग साठी सिच्युएशन फॉर्मल आहे का इनफॉर्मल आहे याचा सुद्धा आपण काय केलं पाहिजे तर विचार केला पाहिजे. In formal situations, use the term like good morning, good afternoon, good evening. Formal situation मध्ये आपण काय करू शकतो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून किंवा गुड इव्हिनिंग असं म्हणू शकतो. In informal situation, words like hi, hello, etc. are used. Informal situation म्हणजे आपलं आपण जे मित्रांमध्ये करतो किंवा आपण आपल्या पॅरेंट्स बद्दल करतो, ते जे कॉन्व्हर्सेशन आहे ते काय असतं तर इनफॉर्मल असतं. ओके, मग अशा वेळी आपण काय करतो, हाय, हॅलो असं आपण ग्रीट करू शकतो. ओके, इज इट अंडरस्टूड? समजतंय हे? Yes, sir. ओके, देन बी पॉइंट इज डेव्हलपमेंट ऑफ डायलॉग. आता आपण सुरुवात तर केली डायलॉगची. ओके, ग्रीटिंग्स न सुरुवात करतो, नंतर डेव्हलपमेंट ऑफ द डायलॉग मध्ये काय करतो आपण तर एकमेकांना काय करतो तर प्रश्न विचारतो, त्यांची माहिती जाणून घेतो. ओके, सो द डायलॉग शुड रेड लाईक अ स्पॉन्टेनियस रिअल कॉन्व्हर्सेशन. डायलॉग हे काय असलं पाहिजे तर स्पॉन्टेनियस असलं पाहिजे. वॉट एव्हर questions we are arising in our mind, we should ask to our friend or our any person which is in front of us. Okay, तर it should be a spontaneous real conversation. Include questions with proper question marks. त्याच्यामध्ये काय असले पाहिजे तर क्वेश्चन्स असले पाहिजेत. डायलॉग लिहिताना जर आपण क्वेश्चन विचारत असू तर त्याच्या पुढं क्वेश्चन मार्क दिला पाहिजे.
एक्सक्लेमेशन्स विथ प्रॉपर एक्सक्लेमेशन मार्क. एखाद्या ठिकाणी एक्सक्लेमेशन मार्क असेल, चिटचट करू नका, आपलं लेक्चर चालू आहे ना. Okay. So the dialogue should read like a spontaneous real conversation. Spontaneous असलं पाहिजे conversation. Include questions with proper question marks. Exclamation marks should be also there. एखाद्या सिच्युएशन मध्ये आपल्या तोंडून एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स बाहेर येत असेल, आपण सरप्राईज झालो असू, तर त्यावेळेस एक्सक्लेमेटरी मार्क सुद्धा आपण वापरलं पाहिजे. सो दॅट द डायलॉग साऊंड्स रिअल. त्यामुळे काय वाटतं, तर डायलॉग हा काय वाटतो, तर रिअल वाटतो, खराखुरा डायलॉग चालू आहे असं वाटतं. यूज करेक्ट एक्सप्रेशन्स लाईक एक्सक्यूज मी, सॉरी, थँक यू, प्लीज, मे आय नो, एटसेट्रा टू शो पोलाइट एन्क्वायरीज अँड रिस्पॉन्सेस. तर त्याच्यामध्ये आपण कुठले एक्सप्रेशन्स वापरले पाहिजे, तर बऱ्याचदा आपण एखाद्या कॉन्व्हर्सेशनची सुरुवात ग्रीटिंग तर करतोच, शिवाय त्याच्यामध्ये एक्सक्यूज मी, एखाद्याचं अटेन्शन आपल्याला आपल्याकडं घ्यायचं असेल किंवा त्याला आपल्याला त्याची ओळख करून घ्यायची असेल, तर आपण काय वापरू शकतो, एक्सक्यूज मी वापरतो. मग एखाद्या वेळेस त्याचं काही तो जो that person who is speaking to you, if you can't hear him properly, then you can say that sorry but I can't hear you, can you repeat it. ओके, अशा पद्धतीने आपण तिथं डायलॉग फॉर्म करू शकतो. त्यानंतर एखाद्या डायलॉगचा एंड आपण काय करतो, तर थँक्यू. ओके, थँक्यू ना आपण एंड करायचा त्याचा शक्यतो. प्लीज, प्लीज वापरू शकतो. मे आय नो अबाउट युअर लिव्हिंग प्लेस, और मे आय नो युअर इन्फॉर्मेशन, तुझ्याबद्दलची माहिती मला कळू शकते का. ओके, अशा पद्धतीने आपण डायलॉग फॉर्म करू शकतो. टू शो पोलाइट एन्क्वायरीज अँड रिस्पॉन्सेस. पोलाइटली, आपण जेव्हा पोलाइटली डायलॉग एखादा फॉर्म करत असू, तर त्यावेळेस आपण हे एक्सप्रेशन्स वापरले पाहिजेत. ओके, तर डेव्हलपमेंट ऑफ डायलॉग should be like these. Excuse me, sorry, thank you, please. Okay, with the help of these expressions we can develop the dialogue between two people, okay, or the person who is in front of you. तर अशा पद्धतीने आपण डेव्हलपमेंट करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लोजिंग सेंटेन्स. आता क्लोजिंग डायलॉगचा आपल्याला एंड करायचं आहे. ओके, आपल्याला कॉन्व्हर्सेशन थांबवायचं आहे, तर आपण ते कशा पद्धतीने करू, तर डायलॉग शुड एंड विथ प्रॉपर सेंटेन्सेस. आपण त्याच्यासाठी योग्य प्रकारची काय वाक्य वापरली पाहिजेत, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सिच्युएशन इज फॉर्मल ऑर इनफॉर्मल. आता कुठली सिच्युएशन आहे, फॉर्मल असेल, जर आपण टीचर शी डायलॉग करत असू तर आपण त्याला फॉर्मल सिच्युएशन मध्ये बोललं पाहिजे. आपण मित्रांबरोबर असू तेव्हा आपण इनफॉर्मल सिच्युएशन वापरू शकतो किंवा ते त्याच्या पद्धतीचे डायलॉग वापरू शकतो. इन फॉर्मल सिच्युएशन्स यूज द एक्सप्रेशन्स लाईक. फॉर्मल सिच्युएशन्स मध्ये कुठले एक्सप्रेशन तुम्ही वापरू शकता, तर गुड डे टू यू, हॅव अ नाईस डे, थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर हेल्प. ओके, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. गुड डे टू यू म्हणजे थोडक्यात तुझा चांगला दिवस जाऊ, हॅव अ नाईस डे. ओके, थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर हेल्प, तू मदत केल्याबद्दल आभारी आहे. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, तुझ्याशी बोलून खूप आनंद झाला किंवा तुझ्याशी ओळख करून खूप आनंद झाला. इन इनफॉर्मल सिच्युएशन्स यूज एक्सप्रेशन्स ॲज टेक केअर, सी यू सून, बाय, एटसेट्रा एटसेट्रा. टेक केअर, काळजी घे. सी यू सून, परत केव्हा तरी भेटू. बाय बाय. ओके, अशा पद्धतीने आपण इनफॉर्मल सिच्युएशन मध्ये डायलॉग एंड करू शकतो. क्लोजिंग सेंटेन्सेस आपण अशा पद्धतीनं वापरू शकतो. ओके, समजतंय? इज इट अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, आता आपण एक्झाम्पल्स बघूया. सम एक्झाम्पल्स ऑफ सिच्युएशनल कॉन्व्हर्सेशन. आता सिच्युएशन मध्ये कुठल्या
एखादी सिच्युएशन तुम्हाला दिलेली असेल, ओके, तर त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन डायलॉग रायटिंग कशा पद्धतीनं आपण करू शकतो किंवा डायलॉग कसे काय आपण त्यामध्ये फॉर्म करू शकतो ते आता आपण बघूया. द फर्स्ट डायलॉग इज अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ फायनल एक्झाम. तर फायनल एक्झामचं जे शेड्यूल आहे ते कशा पद्धतीनं असेल त्याबद्दलचा आता डायलॉग आपण बघणार आहोत. तर बघा, द फर्स्ट इज रोहित. Rohit and Riya. There are two people in this dialogue. Okay, there is the situation is like this is the dialogue in two friends, between two friends regarding the schedule of final exam. Final exam चा schedule काय असेल त्याबद्दलचा हा डायलॉग आहे. There are two people, Rohit and Riya. Okay, so Rohit has started the dialogue. Hi Riya. रोहित म्हणतोय रियाला हाय रिया. रिया म्हणते हाय राहुल. एक मिनिट, हाय रोहित पाहिजे तिथं. ओके, सो देर इज मिस्टेक इन द डायलॉग. ओके, सो कीप इट ॲज और ट्रीट इज ॲट रोहित. ओके, तिथं रोहित आहे असं समजा. रिया म्हणते हाय रोहित. देन सेकंड इज रोहित काय म्हणतोय त्यानंतर बघा, डू यू नो वेन आवर फायनल एक्झाम इज. तुला माहिती आहे का आपली फायनल एक्झाम कधी होणार आहे ते. सो रिया इज रिप्लाइंग दॅट द एक्झॅक्ट डेट इज नॉट डिक्लेअर्ड. तर एक्झॅक्ट डेट डिक्लेअर झालेली नाही, अजून काही नाही आहे डिक्लेअर झालेली. बट आय थिंक द फायनल एक्झाम विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर. तर फायनल एक्झाम कधी असेल तर पहिल्या वीक, डिसेंबरच्या पहिल्या वीक मध्ये आपली फायनल एक्झाम असेल असं मला वाटतं. ओके, आय थिंक. ओके, तर हा झाला रियाचा डायलॉग. देन रोहित इज सेइंग दॅट वेन डज आवर टर्म एंड. आपली टर्म कधी एंड होणार आहे. सो रिया इज रिप्लाइंग दॅट द फर्स्ट टर्म एंड्स ऑन द 30th ऑफ नोव्हेंबर. तर पहिली टर्म आहे ती 30 नोव्हेंबर पर्यंत आपली काय होईल, एंड होईल. द टर्म शेड्यूल इज डिस्प्लेड ऑन द नोटीस बोर्ड. टर्मचं जे शेड्यूल आहे ते नोटीस बोर्डवर काय केलेलं आहे, डिस्प्ले केलेलं आहे. देन रोहित इज सेइंग दॅट येस आय नो आय वॉन्ट टू प्लॅन माय वॅकेशन. तर एक्झाम व्हायची अजून, तर रोहित म्हणतोय येस मला माहिती आहे, पण आय वॉन्ट टू प्लॅन माय वॅकेशन्स. मला सुट्टीचं प्लॅनिंग करायचं चाललंय माझं. ओके, त्यासाठी मी हे विचारतो. डू यू थिंक वी विल बी फ्री बाय द 15th ऑफ डिसेंबर. तुला असं वाटतंय का की किंवा तुला काय वाटतंय की आपण 15 तारखेपर्यंत 15 डिसेंबर पर्यंत आपलं एक्झाम संपून आपण फ्री होऊ असं वाटतंय का तुला, असं तो विचारतोय. सो फॉर दॅट रिया इज सेइंग दॅट आय डोंट थिंक सो. मला असं वाटत नाही. बट आय फील इट but I feel it is better to ask the exam in charge and find out. पण आपण एक्झाम इन चार्ज म्हणजे जो एक्झाम कंडक्ट करतोय त्या एक्झाम इन चार्जला विचारून आपण त्याबद्दल माहिती करून घेतलेलं अधिक चांगलं राहील असं त्याचं म्हणणं आहे. देन रोहित इज सेइंग सर्टेनली. निश्चितच, नक्कीच. आय विल फाइंड आउट. तर मी त्याबद्दल विचारणा करेन किंवा मी त्याच्याबद्दल माहिती फाइंड करेन, शोधेन. बाय. ओके, बाय म्हणते आणि ती, आणि त्यानंतर रिया सुद्धा म्हणते बाय. सो इन दिस वे द डायलॉग हॅज स्टार्टेड बिटवीन टू फ्रेंड्स विथ informal conversation, that is hi Riya and hi Rohit. Okay, between that there is formation of dialogue or development of dialogue. Okay, तर पहिल्या सेंटेन्स नंतर बाकीच्या मधल्या सेंटेन्सेस मध्ये काय झालेलं आहे तर त्यांनी डायलॉग काय केलेला आहे तर डेव्हलप केलेला आहे, फॉर्म केलेला आहे. अँड दे हॅव एंडेड दिस डायलॉग विथ द बाय बाय और व्हॉट वी कॅन से दॅट इट इज एंड ऑफ द डायलॉग, थँक यू, गुड डे, अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलेलं आहे तर डायलॉग एंड केलेला आहे. तर हे कॉन्व्हर्सेशन आहे, इनफॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन. ओके, हे समजलं? येस सर. येस. ओके,
आता आपण दुसरा डायलॉग बघायचा. बी, द second dialogue is in between the bank manager and a customer about opening a new account. आता हा जो डायलॉग आहे तो बँक मॅनेजर आणि कस्टमर मधला आहे. ओके, सो दिस शुड बी द फॉर्मल डायलॉग. हा कसा असला पाहिजे तर फॉर्मल असला पाहिजे. ओके, आता बघा पहिला आहे customer, the dialogue between the customer and the bank manager. Okay, so the customer has started the dialogue with the opening lines, that is good morning sir. Customer त्या bank manager ला काय कसं ग्रीट करतोय तर good morning sir. So we should have to use good morning, good afternoon, good evening for the formal type of dialogues. Formal dialogues मध्ये आपण गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अशा पद्धतीची ग्रीटिंग्स वापरतो. ओके, आणि इनफॉर्मल मध्ये आपण वापरतो हाय, हॅलो, ओके, हाऊ डू यू डू. अशा पद्धतीने आपण इनफॉर्मल सिच्युएशन मध्ये ओपनिंग करू शकतो. देन बँक मॅनेजर इज रिप्लाइंग टू दॅट डायलॉग ॲज गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू. तुमच्यासाठी काय करू शकतो मी. ओके, अशा पद्धतीनं तो प्रश्न विचारतोय. देन कस्टमर इज रिप्लाइंग टू दॅट, सर आय वॉन्ट टू ओपन अ सेव्हिंग अकाउंट इन युअर बँक. मला तुमच्या बँकेत सेव्हिंगचं अकाउंट ओपन करायचं आहे. कॅन यू प्लीज गाईड मी अबाउट द सेम. तुम्ही मला याबद्दल गाईड करू शकाल का. अशा पद्धतीनं तो विचारणा करतोय. देन बँक मॅनेजर इज रिप्लाइंग टू दॅट, surely, why not? Fill in the all necessary details in this green application form. तर या ग्रीन रंगाचा किंवा थोडासा असा ग्रीन टाइपचा जो ऍप्लिकेशन फॉर्म आहे तो तुम्ही काय करायचा आहे, त्यामध्ये तुमच्या डिटेल्स ज्या आहेत त्या तुम्ही फिल करायच्यात, त्यामध्ये भरून घ्यायच्यात. अँड पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द फर्स्ट पेज. आणि त्यानंतर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आहे तुमचा, तो त्या फॉर्मच्या राईट कॉर्नर मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर पेस्ट करायचा आहे, चिकटवायचा आहे. सबमिट वन मोर फोटोग्राफ फॉर द पासबुक. पासबुक साठी तुम्हाला अजून एक फोटोग्राफ काय करावा लागेल तर इथं आम्हाला द्यावा लागेल. देन कस्टमर इज रिप्लाइंग टू दॅट, सर विच डॉक्युमेंट्स डू आय नीड टू अटॅच विथ द फॉर्म. कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट्स मला अटॅच करावे लागतील. देन बँक मॅनेजर इज सेइंग टू दॅट, you must attach the photocopies of your identity proof and address proof as specified on page number 2. तर तिथं एक त्या फॉर्म मध्ये पेज नंबर 2 नंबरचं जे पेज आहे त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या आयडेंटिटी प्रूफ म्हणजे तुमच्या ओळखपत्राच्या फोटोकॉपीज म्हणजे झेरॉक्स आणि ऍड्रेस प्रूफ म्हणजे तुमचा जो ऍड्रेस आहे आत्ताचा परमनंट ऍड्रेस असेल किंवा आत्ताचा जो ऍड्रेस आहे त्या ऍड्रेसच्या तुम्हाला काय जोडावे लागतील तर कॉपीज किंवा झेरॉक्स तुम्हाला काय जोडावे लागतील या फॉर्मला जोडावे लागतील. ओके, देन कस्टमर इज सेइंग दॅट, ऑल राईट सर, थँक्यू सर किंवा ठीक आहे सर अशा पद्धतीनं तो म्हणतोय. when would I get the passport when would I get the passbook and checkbook. मला तुमच्या बँकेचं पासबुक आणि चेकबुक केव्हा मिळेल, कधीपर्यंत मिळेल. फॉर दॅट बँक मॅनेजर इज सेइंग दॅट विदिन 4 वर्किंग डेज आफ्टर यू सबमिट द ऍप्लिकेशन फॉर्म. 4 दिवसांच्या आत तुम्ही हा जो फॉर्म आहे तो फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, हा ऍप्लिकेशन फॉर्म सबमिट केल्यानंतर 4 दिवसांच्या आतमध्ये तुम्हाला काय मिळेल तर तुमचं पासबुक आणि चेकबुक तुम्हाला मिळेल. त्यानंतर कस्टमर म्हणतोय थँक्यू सर असं म्हणतोय. त्यानंतर बँक मॅनेजर काय म्हणतोय, इट्स माय प्लेजर. तर मला आनंद झाला की तुम्हाला मदत केली त्याबद्दल.
So this is the formal type of dialogue between bank manager and customer. हा समजला dialogue? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हा आहे फॉर्मल टाइप ऑफ डायलॉग. ओके, त्यानंतर आपण तिसरा बघूयात. जस्ट अ मिनिट. टोटल I think there are more than 6 to 7 dialogues are there. Okay, now the third type of conversation is you can relate this conversation for you also. Okay, तुम्ही हे तुमच्याशी रिलेट करू शकता. This is the conversation between an office staff of the student section and a student who enquires about the scholarship. तुम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये याल तेव्हा तुमचं ऑफिसमध्ये जे तुमच्या स्कॉलरशिप फॉर्म बद्दलचं जे कॉन्व्हर्सेशन आहे ते कसं असेल त्या ऑफिस स्टाफशी, ते आता आपण यामध्ये बघणार आहोत. ओके, let's start with the conversation. The conversation starts with the student. Student is saying to the office staff, he's greeting, good afternoon, sir. So I think that student has got the lunch break, and in that lunch break he came to that office, or he gone to that office, and he wants to inquire about the scholarship form. Okay, so student is greeting to that office staff as good morning sir, good afternoon sir, good afternoon sir असं म्हणतोय तो. Then office staff is also replying to that, good afternoon, how may I help you? So he is starting the conversation with how may I help you. मी तुला किंवा तुम्हाला कशा प्रकारे मदत करू शकतो, किंवा तुम्हाला काय मदत हवी आहे, अशा पद्धतीने तो विचारतोय. The student is saying that, sir, I am studying in the first year CO, म्हणजे कम्प्युटर सायन्स, बहुतेक त्याची ब्रँच असेल. ओके, कम्प्युटर सायन्स असेल CO. Sir, I'm studying in the first year CO and I want to enquire about the scholarship. Sir, मी कम्प्युटर सायन्सला कम्प्युटर सायन्सच्या फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतलेला आहे, अँड आय वॉन्ट टू एन्क्वायर अबाउट स्कॉलरशिप, आणि मला स्कॉलरशिप बद्दल माहिती करून घ्यायची आहे. देन ऑफिस स्टाफ इज रिप्लाइंग दॅट, विच कॅटेगरी डू यू बिलॉंग टू? तू कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतोयस, किंवा तुझी कुठली कॅटेगरी आहे? स्टुडंट इज रिप्लाइंग दॅट, आय बिलॉंग टू OBC कॅटेगरी. मी अदर बॅकवर्ड क्लासेस या कॅटेगरीमध्ये येतोय, अँड माय फिनान्शियल कंडिशन इज पुअर, आणि माझी आर्थिक परिस्थिती काय आहे तर थोडीशी बिकट आहे किंवा पुअर आहे. ओके, देन ऑफिस स्टाफ इज सेइंग दॅट, डू यू हॅव युअर कास्ट अँड नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट? तुझ्याकडं तुझं कास्ट आणि नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट आहे का? देन स्टुडंट इज रिप्लाइंग टू दॅट, येस सर, हिअर आर द सर्टिफिकेट्स. हे सर्टिफिकेट्स आहेत माझ्याकडं, ते पहा. ऑफिस स्टाफ इज रिप्लाइंग दॅट, ही गोज थ्रू द सर्टिफिकेट. तो काय करतो तर सर्टिफिकेट बघतो, कुठले कुठले सर्टिफिकेट जोडलेत हे तो पाहतो. ऑल राईट, ठीक आहे, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. त्या स्कॉलरशिप फॉर्म बरोबर जे सर्टिफिकेट जोडलेत त्याची पूर्तता त्या स्टुडंटने केलेली आहे, त्यामुळे तो म्हणतोय ठीक आहे, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, तर तुम्हाला स्कॉलरशिप भेटेल. ओके, तू एलिजिबल आहेस. टेक दिस फॉर्म, हा फॉर्म घे, फिल इट अप, तो भरून टाक, and submit it to me along with the photocopies of the certificate. हा फॉर्म घे, तो भरून घे,
त्यानंतर तो माझ्याकडे येऊन सबमिट कर आणि त्याच्या बरोबर तू काय कर तर फोटोकॉपीज झेरॉक्स त्या नेसेसरी सर्टिफिकेट्सचे झेरॉक्स तू त्या फॉर्मला जोडून घे. स्टुडंट इज सेइंग दॅट सर सॉरी मे आय नो द डेडलाईन प्लीज. सर मला हा फॉर्म किती तारखेपर्यंत भरायचा आहे त्याची डेडलाईन जर माहित झाली तर बरं होईल असं तो स्टुडंट म्हणतोय. फॉर दॅट ऑफिस स्टाफ इज रिप्लाइंग दॅट इट इज 15 सप्टेंबर बट डू सबमिट इट अर्ली. 15 सप्टेंबर पर्यंत त्याची डेडलाईन आहे, तुम्ही तोपर्यंत भरू शकता पण त्याच्या आधीच तुम्ही तो भरला तर काय होईल तर बरं होईल. Then student is replying that okay sir, thank you very much. Thank you sir असं तो म्हणतोय. Then office staff is also replying that you are welcome. तुझं स्वागत आहे. Okay. In this way we can form the formal type of conversation. So you may also apply these to your office staff also. Okay. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ऑफिस स्टाफशी कॉन्व्हर्सेशन केलं पाहिजे. तुमचा जो स्कॉलरशिपचा फॉर्म आहे तो तुम्ही ऑफिस स्टाफमध्ये त्याच्याबद्दल तुम्ही एन्क्वायरी करू शकता. सो इन द फर्स्ट इयर when you will come to know that you will have to submit those application forms for scholarship, then also you will have to visit that office and you will have to know about that. Okay. And for the question paper, in the question paper I think there might be 5 marks question on the conversation. 5 मार्काला हा प्रश्न तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये येईल. ओके. सो देर विल बी 2 क्वेश्चन्स ऑन द कॉन्व्हर्सेशन. ओके. डायलॉग रायटिंग अँड वन ऑफ द डायलॉग विल बी फॉर्मल डायलॉग. एक डायलॉग असेल तो फॉर्मल टाईपचा असेल, दुसरा असेल तो इनफॉर्मल टाईपचा असेल. ओके. अशा पद्धतीने 2 प्रश्न येतील तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये ISC 2 साठी. 10 मार्काला 2 डायलॉग. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे तर बघितलेलं आहे. फॉर्मल डायलॉग सुद्धा आपण बघितलाय आणि इनफॉर्मल डायलॉग सुद्धा आपण बघितलाय. ओके. लेट्स सी वन मोर कॉन्व्हर्सेशन. ओके. 2 फ्रेंड्स. एक आपण छोटं घेऊया कॉन्व्हर्सेशन, जास्त मोठं नसावं. 2 स्टुडंट्स डिस्कसिंग अबाउट द टाइम टेबल ऑफ फायनल एक्झाम. तर 2 स्टुडंट मध्ये फायनल एक्झामचं जे आहे ते टाइम टेबल त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन चालू आहे. ते कशा पद्धतीने असेल ते आता आपण पाहूयात. द फर्स्ट द डायलॉग स्टार्ट्स विथ द अजय. ओके. अजय इज ग्रीटिंग टू नम्रता ॲज हॅलो नम्रता. Then Namrata is also greeting Ajay as hello Ajay. How was your practice exam? तुझी practice exam कशी होती? So Ajay is replying that it was good. चांगली होती. Did you see the timetable of final exam? तू final exam चं timetable बघितलं का? So for that Namrata is replying yes, it is displayed on the notice board. तर येस मी बघितलं ते नोटीस बोर्डवर काय केलं होतं तर डिस्प्ले केलं होतं. ओके. तिथं लावलेलं होतं. सो अजय इज रिप्लाइंग दॅट ओ विच इज द फर्स्ट पेपर. कुठला आहे पहिला पेपर कुठला आहे? सो नम्रता इज रिप्लाइंग इंग्लिश ऑफ कोर्स. तर पहिला पेपर इंग्लिशच असणार. ओके. इट विल बी द फॉलोड बाय मॅथ्स. इट विल बी फॉलोड बाय मॅथ्स, फिजिक्स अँड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिव्हली. तर इंग्लिशच्या नंतर मॅथ्सचा आहे, त्यानंतर फिजिक्सचा आहे, केमिस्ट्रीचा आहे. ओके. अशा पद्धतीनं डायलॉगचं काय चालू आहे तर फॉर्मेशन चालू आहे. देन अजय इज रिप्लाइंग दॅट ऑल राईट. ओके ठीक आहे. आय गेस वी स्टार्ट विथ द एक्झाम ऑन 26 नोव्हेंबर. मला वाटते की एक्झाम जी आहे ती 26 नोव्हेंबरला काय होईल तर स्टार्ट होईल. सो फॉर दॅट नम्रता इज रिप्लाइंग दॅट थँक गॉड. सर थँक्यू, देवाचा खूप आभारी आहे अशा पद्धतीनं म्हणते ते. यू ॲट लिस्ट नो द डेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ एक्झाम. तर
आभारी आहे की तुला ऍटलिस्ट जी एक्झाम आहे तिची स्टार्टिंग डेट किंवा त्याची सुरुवात कधीपासून होते ते तरी तुला माहिती आहे. त्याबद्दल देवाचे आभारी आहे. Ajay is replying that I know that, but I had not seen the board timetable. मला माहिती आहे पण मी काय बोर्डाचं टाइम टेबल बघितलेलं नाही. सो नम्रता इज सेइंग दॅट प्लीज बी अवेअर ऑफ इट. तर प्लीज काय कर ते बघ, ते काळजीपूर्वक बघ. टेक डाऊन द टाइम टेबल फ्रॉम द नोटीस बोर्ड. तर नोटीस बोर्डवर टाइम टेबल लावलेलं आहे ते तिथे जाऊन बघ, त्याच्या योग्य प्रकारे ते बघ, ते लिहून घे, असं ती त्या अजयला काय करते सुचवते. देन अजय इज सेइंग येस आय विल डू इट नाउ. तर मी ते बघेन आता. ऑल द बेस्ट. तुला खूप खूप शुभेच्छा. देन नम्रता इज सेइंग दॅट थँक यू. आभारी आहे. विश यू द सेम. तुला सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर अजय सेज दॅट थँक्स बाय. ओके. तर तो म्हणतोय थँक्यू व्हेरी मच, बाय बाय, टाटा, अशा पद्धतीनं. नम्रता इज ऑल्सो सेइंग दॅट बाय. अशा पद्धतीनं नम्रता आणि अजय ह्या दोघांमधलं हे कॉन्व्हर्सेशन टाइम टेबल, फायनल एक्झामचं जे टाइम टेबल आहे त्या टाइम टेबल बद्दलचं हे कॉन्व्हर्सेशन एंड झालेलं आहे. सो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन. हे कशा पद्धतीचं होतं तर इनफॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन. फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे काय तर त्याचा एक फॉर्मॅट असतो, त्याचा एक काय असतो तर फॉर्म असतो, एक प्रकारचा त्यामध्ये काय असतो फॉर्मलनेस असतो. फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन आपण कुठं करू शकतो तर आपला टीचर असेल, ऑफिस स्टाफ असेल किंवा तुम्ही पोस्टामध्ये जाल तेव्हा त्या पद्धतीचं कॉन्व्हर्सेशन तुम्ही एस्टॅब्लिश करू शकता. बँकेत जे वापरतो आपण त्याला सुद्धा फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन आपण म्हणतो. किंवा आपण मध्ये प्रवास करत असू विमानातून किंवा कुठूनही, तर आपल्या शेजारी अननोन पर्सन आहे, त्या अननोन पर्सनशी सुद्धा आपण कशा पद्धतीचं कॉन्व्हर्सेशन एस्टॅब्लिश करू तर फॉर्मल टाईपचं. ओके. आणि इनफॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन आहे ते आपण मित्रांमध्ये, आपल्या पॅरेंट्स, आपल्या ब्रदर सिस्टर, भाऊ किंवा बहिणीशी जे आपण एस्टॅब्लिश करतो त्याला इनफॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन म्हणतात. सो इन दिस वे वी हॅव जस्ट टेक द ग्लिम्पसेस ऑफ दिस डायलॉग रायटिंग. आपण थोडक्यात एक डायलॉग रायटिंग आता बघितलंय. ओके. सो ऑल ऑफ यू समजलं का हे सगळ्यांना? Yes, sir. फॉर ऑनलाईन पीपल? येस सर. ओके. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला प्रश्न येतील, एक फॉर्मल वर येईल आणि इनफॉर्मल वर येईल. ओके. तर त्या पद्धतीनं तुम्ही डायलॉग फॉर्म करायचा आहे. तेच तर डिस्कस करू. पहिला प्रश्न MCQचा असेल. ओके. जस्ट अ मिनिट. देर विल बी 5 questions. Okay. Yes, there will be 5 questions. The first question will be on the verbal ability, म्हणजे synonym, antonym. त्यानंतर असेल प्रिफिक्सेस, सफिक्सेस. याच्यावर पहिल्या प्रश्नामध्ये 5 MCQ येतील. दुसरा प्रश्न असेल तो डायलॉग रायटिंगचा असेल, त्यामध्ये तुम्हाला 2 डायलॉग येतील आणि 5-5 मार्काचे असतील ते. ओके. अशा पद्धतीनं 10 म्हणजे 15 मार्काचं झालं. आणि प्रश्न तिसरा जो असेल तो असेल लेटर रायटिंग वर असेल. ओके. सो लेटर रायटिंग इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. फॉर्मल इनफॉर्मल प्रकारचं लेटर असेल. काय म्हणता तुम्ही? येस, फॉर्मल इनफॉर्मल दोन्ही प्रकारचं येऊ शकतं किंवा एक प्रकारचं येऊ शकतं. कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला लेटर येऊ शकतं. आणि अजूनही तुम्हाला रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन याच्या नोट्स सुद्धा आज मी शेअर करतोय, त्या सुद्धा उद्या वाचून या. कदाचित त्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न उद्या परवाच्या टेस्टमध्ये येऊ शकेल. रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये तुम्हाला काय केलं जाईल तर
एक पॅसेज दिला जाईल आणि त्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न दिले जातील. तर त्या प्रश्नांची उत्तरं त्या पॅसेजमध्ये असणार आहेत. त्या उत्तरांना तुम्ही काय करायचे ते लिहून घ्यायचं. ओके, समजते हे सगळ्यांना? ऑनलाईन पीपल? Yes, sir. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला प्रश्न येतील. सो व्हॉट एव्हर देर इज नो नीड टू डिस्कस ऑल्सो, मीन्स वी विल डिस्कस दॅट ऑल्सो. आपण ते डिस्कस करणारच आहोत. पण या आठवड्यामध्ये लगेच त्यांनी टेस्ट अरेंज केल्यामुळं थोडासा आपल्याला काय झालं तर गडबड झालेली आहे. We thought that there will be ISC in the next week, but they have arranged that ISC in this week itself, and that's why थोडीशी काय झाली ते गडबड झालेली आहे. नाहीतर आपण हे शिकवलंच असतं. ओके, तर आपण आता डायलॉग रायटिंग बघितलेलं आहे. जस्ट अ मिनिट. आता आपण फक्त थोडक्यात आपण आता लेटर रायटिंगचं थोडक्यात आपण माहिती घेऊया. ओके, इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिसतंय हे सगळ्यांना? कम्युनिकेशन स्किल्स, रायटिंग प्रॅक्टिसेस, ऑनलाईन पीपल? नाही सर दिसत. नाही हो, दिसत? sir. जस्ट अ मिनिट, आय विल शेअर इट वन्स अगेन. ओके, नाउ इज इट विजिबल? दिसतंय आता? Yes, sir. Yes, sir. So in the communication skills, the unit number 5 is of writing practices. Writing practices बद्दलचं हे युनिट आहे आणि या युनिट मध्ये आपल्याला आहे रायटिंग बिझनेस लेटर्स. बिझनेस लेटर्स म्हणजे प्रोफेशनल लेटर असतात किंवा काय म्हणतात आपण एखाद्या गोष्टीची किंवा एखाद्या अप्लायन्सेस, होम अप्लायन्सेस असतात, त्याची जेव्हा आपण डिमांड करतो, एखाद्या दुकानात आपण जातो, त्याच्याऐवजी आपण त्या दुकानात न जाता ऑनलाईन पद्धतीने आपण जेव्हा डिमांड करतो किंवा त्याला आपल्याला बल्कमध्ये, आता समजा आपल्याला बल्कमध्ये आता समजा ही इन्स्टिट्यूट आहे, आपलं जे कॉलेज आहे, त्या कॉलेजला जर एकाच वेळी भरपूर कम्प्युटर्स मागवायचे एखाद्या कंपनीकडनं, तर तो जो डायलॉग असेल तो कशा पद्धतीचा असेल, तर तो बिझनेस टाईपचा डायलॉग असेल. बिझनेस लेटर्स म्हणजे आपण व्यवहार करतोय, तर तो व्यवहार कशा पद्धतीने करणार, तर विथ द हेल्प ऑफ बिझनेस लेटर. आपण ते बिझनेस लेटर मधनं तो आपण व्यवहार करतो. मग द डायलॉग बिटवीन ऑर लेटर रायटिंग बिटवीन दॅट कॉलेज अँड कंपनी. त्या कॉलेजनं त्या कंपनीला लेटर सेंड करायचं की we have the requirement of 100 PCs, 200 PCs, or we require 10 computers, we require 10 printers. ओके, अशा पद्धतीनं कॉलेज डिमांड करतं कंपनीला आणि कंपनी जी आहे ती त्या पद्धतीनं त्या डिमांड नुसार ती जी ऑर्डर आहे ती प्रोव्हाइड करते कॉलेजला. तर त्या पद्धतीचं जे रायटिंग असेल, लेटर रायटिंग असेल, त्याला बिझनेस लेटर म्हणतात. त्यानंतर सेकंड असेल ते ईमेल कम्युनिकेशन. सो ईमेल कम्युनिकेशन, आपण ईमेल मधून कम्युनिकेशन करतो. त्यानंतर आहे तिसरं आहे ते पॅराग्राफ रायटिंग अँड एसे रायटिंग. तर तुम्हाला पॅराग्राफ रायटिंग किंवा एसे रायटिंग वरचा सुद्धा प्रश्न पडू शकेल. त्यामुळं प्लीज उद्या काय करा, आजच्या दिवसामध्ये डायलॉग रायटिंग तर आपण बघितलेलंच आहे. ओके, तर डायलॉग रायटिंग मध्ये तुम्हाला फारशी अडचण येणार नाही. तुम्ही जो डायलॉग आहे तो व्यवस्थितपणे लिहू शकाल. पण लेटर रायटिंग मध्ये 3 प्रकारचे लेटर असतात, 3 प्रकारचे रायटिंग आहेत. दॅट इज रायटिंग बिझनेस लेटर्स, ईमेल कम्युनिकेशन अँड पॅराग्राफ रायटिंग ऑर एसे रायटिंग. 2 प्रकारचे लेटर असतात, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. दॅट इज इनफॉर्मल लेटर, that formal letter will be also of business letter. फॉर्मल लेटर रायटिंग मध्ये बिझनेस लेटर सुद्धा येतं. त्यानंतर फॉर्मल लेटर मध्ये एखाद्या जॉबची एन्क्वायरी करत असाल तुम्ही तर ते सुद्धा येतं. ईमेल कम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा रायटिंग प्रोफेशनल ईमेल. ओके, प्रोफेशनल ईमेल कशा पद्धतीने लिहायचा, आपल्याला एखाद्याला ईमेल पाठवायचा आहे आणि त्याबद्दल त्याला अटॅचमेंट जोडणं,
वगैरे अशा पद्धतीने. ईमेल सुद्धा काय आहे तर एक प्रकारचं लेटर रायटिंगच आहे. ओके, ईमेल म्हणजे सुद्धा एक प्रकारचं लेटरच आहे. पण ईमेलला थोडीशी काय असते तर आपण तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपण काय करतो तर तो जो मेल आहे तो कॉम्प्युटरवरनं पाठवतो. लेटर आपण काय करतो हाताने लिहून एखाद्या पेपरवर लिहितो. त्यामुळं हा फरक आहे. पॅराग्राफ रायटिंग आणि एस्से रायटिंग मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर रायटिंग अ पॅराग्राफ ऑफ 120 वर्ड्स म्हणजे मिनिमम 2 पेजेस भरतील एवढा आपल्याला पॅराग्राफ लिहायचा. ओके, 120 वर्ड्स 120 शब्द त्यामध्ये असावेत. आणि एस्से रायटिंग मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर अबाउट वी हॅव टू राईट 300 वर्ड्स 300 शब्दांपर्यंत आपण एस्से. तुम्ही आता एस्से जो आहे निबंध लिहा अशा पद्धतीचा तो प्रश्न असतो. तुम्ही अगदी 5वी पासून ते आतापर्यंत 12वी पर्यंत तुम्हाला हा प्रश्न बऱ्याच वेळेला आला असेल. 10वी 12वीला तर हा प्रश्न कंपल्सरी असतो. त्यामुळं यू आर क्वाईट अवेअर ऑफ दॅट. तुम्हाला हा माहिती असेलच. ओके, तर पहिलं बघूया आपण रायटिंग बिझनेस लेटर्स. तर ह्याचा कन्सेप्ट काय आहे. बिझनेस इज द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस ऑन द बेसिस ऑफ मनी. तर आपण प्रोडक्ट मागवतो, सर्व्हिस आपण काय करतो तर मागवतो किंवा सर्व्हिस आपण देतो किंवा घेतो. त्या पद्धतीचं हे ह्याचा कन्सेप्ट असतो. इन बिझनेस देर आर 2 पार्टीज. बिझनेसमध्ये काय असतात 2 पार्टी असतात. एक असतो सप्लायर असतो, प्रोड्युसर असतो किंवा प्रोव्हायडर असतो. तर जो सप्लाय करतो मटेरियल असेल किंवा गुड्स असेल किंवा काही असेल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस असतील, त्याचा सप्लाय करतो त्याला म्हणतात सप्लायर किंवा प्रोड्युसर. ओके, किंवा प्रोव्हायडर. आणि जो मागणी करतो, ओके, जो सर्व्हिस काय करतो मागतो त्याला म्हणतात कस्टमर किंवा कंझ्युमर. ओके, ग्राहक किंवा गिराईक. ओके, these two parties write letters to one another with specific purpose. ह्या 2 पार्टीज मध्ये लेटर रायटिंग होतं. द एक्सचेंज ऑफ दोज लेटर्स इज नोन ॲज बिझनेस करस्पॉन्डन्स. तर या 2 पार्टीज मधलं जे लेटर होतं त्याचं जे एक्सचेंज आहे त्या एक्सचेंजला काय म्हणतात तर बिझनेस करस्पॉन्डन्स. बिझनेस करस्पॉन्डन्स म्हणतात. इट इन्क्लुड्स डिफरंट टाइप्स ऑफ लेटर्स सच ॲज एन्क्वायरी लेटर. त्यामध्ये एन्क्वायरी लेटर येतं. कोटेशन लेटर्स म्हणजे आपण त्या अप्लायन्सेसची किंवा वस्तूंची आपण प्राइस काय करतो जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतो त्याला म्हणतात कोटेशन लेटर. त्या वस्तूंची किंमत काय आहे, त्या वस्तूंचे स्पेसिफिकेशन काय आहेत. म्हणजे आपल्याला जर लॅपटॉप मागवायचा असेल किंवा लॅपटॉप घ्यायचा असेल तर त्या लॅपटॉपचे स्पेसिफिकेशन काय असतील. ओके, तो किती जीबीची त्याची रॅम आहे, किती जीबीचं रॉम आहे त्याची. ओके, हार्ड डिस्क किती जीबीची असेल. त्यानंतर त्या लॅपटॉपचा प्रोसेसर, त्या कम्प्युटरचा प्रोसेसर तो i3 आहे, i5 आहे, i7 आहे. अशा पद्धतीने आपण त्याचे स्पेसिफिकेशन्स आपण ते बघू शकतो. त्याला म्हणतात कोटेशन लेटर्स. त्यानंतर येतं ऑर्डर लेटर. आपण कशाची मागणी करतो त्याला म्हणतात ऑर्डर लेटर. आणि कंप्लेंट लेटर. समजा एखादं प्रॉडक्ट जे असतं ते खराबच निघालं किंवा ते काय झालं तर फॉल्टी असेल. आपण आयफोन घेतलाय पण तो आयफोन नसून एखादा डबा असेल, चुकून असा फ्रॉड होऊ शकतो. ओके, त्या आयफोनच्या ऐवजी तुम्हाला एखादा दगडच बांधून दिलाय किंवा एखादा साबणाची वडी. बऱ्याच ठिकाणी झालेलं आहे असं. ओके, तर साबणच दिलाय. तर अशा वेळी आपण काय करू शकतो तर त्या कंपनीला आपण काय करू शकतो तर कंप्लेंट करू शकतो. आणि तिथून सुद्धा तर त्या कंपनीने ऐकलं नाही तर आपण त्या कंपनीला कंझ्युमर कोर्टमध्ये आपण काय करू शकतो त्या कंपनीला खेचू शकतो. ओके, सो देर इज अ लॉजिकल चेन ऑफ दीज लेटर्स इन बिझनेस. बिझनेसमध्ये ह्या लेटर्सची चेन असते, लॉजिकल चेन असते. ऑल ऑफ द अबोव लेटर्स आर ड्राफ्टेड ऑन द लेटर हेड्स. तर ते जे आहे ही जी लेटर असतात बिझनेस लेटर ती लेटर हेड्स मध्ये असतात. आपल्या कॉलेजचं सुद्धा बघा, एखाद्याला आपल्याला इन्व्हिटेशन पाठवायचं असेल, एखाद्या वक्त्याला, स्पीकरला. आता काल आपल्याकडं कार्यक्रम झाला विमेन्स डे, महिला दिनानिमित्त. कोण आलं होतं
चंदाताई येस, चंदाताई तिवाडे आल्या होत्या. ओके, भारूड त्यांनी फेमस केलेला आहे. तर त्यांना जेव्हा आपण ह्याच्यासाठी जर इन्व्हिटेशन देतो, तर ते इन्व्हिटेशन आपण साध्या लेटरवर देऊ शकतो का? तर आपण ते देऊ शकत नाही. फॉर दॅट वी हॅव टू राईट दॅट लेटर ऑन लेटर हेड. कॉलेजचं जे लेटर असतं त्या लेटर हेडवर आपल्याला ते लेटर त्यांना द्यावं लागतं. त्यांच्या इन्व्हाइट करावं लागतं, इन्व्हिटेशन लेटर द्यावं लागतं. त्यानंतर त्या आपल्याकडे येतात, त्या कार्यक्रम करतात आणि त्यानंतर त्या कार्यक्रम त्यांनी केल्याबद्दल आपण त्यांना थँक्स गिव्हिंग लेटर सुद्धा आपण काय करतो, पाठवतो. ओके, तुम्ही कॉलेजला व्हिजिट केलं, कार्यक्रम केलात, आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल तुमचा आभारी आहे असं कॉलेजकडून लेटर पाठवावं लागतं. ओके, तर अशा पद्धतीनं आपण त्या पद्धतीनं लेटर रायटिंग करू शकतो. हे समजलं? एप्रिलच्या बहुतेक पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात. नक्की नाही सांगू शकत, कॉलेजकडनं तरी एप्रिलच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात सांगितलं. ऑफलाईनच होण्याची शक्यता. बरं, एक्झाम्स ज्या असतील त्याची तुम्ही तयारी जी करायची आहे ती ऑफलाईन एक्झाम होईल या हेतूनच तुम्ही तयारी करायची आहे. त्यामुळं तुम्हाला भरपूर तयारी करावी लागणार आहे. रायटिंग प्रॅक्टिस, रायटिंग करायची प्रॅक्टिस आता चालू करा तुम्ही. ओके, पेपर लिहायची तुम्हाला सवय बहुतेक मोडलेली आहे. ओके, सो दॅट ऑल्सो यू विल कीप इन माइंड. ओके, आता लेआउट कसा असेल, बिझनेस लेटरचा लेआउट कसा असेल? द पार्ट ऑफ द बिझनेस लेटर आर ॲज फॉलोज. तर बिझनेस लेटरचा लेआउट म्हणजे त्याचं स्वरूप कसं असेल? तर पहिल्यांदा असेल सेंडर्स ऍड्रेस. पहिल्यांदा आपण काय करतो, तर ज्याला पाठवायचंय त्याचा ऍड्रेस, त्यानंतर डेट, राईट कॉर्नरला डेट असते. इनसाइड ऍड्रेस, त्यानंतर इकडं असतं तर आपला जो ऍड्रेस ज्याला हा जो आहे सेंडर्स ऍड्रेस म्हणजे जो लेटर पाठवतोय त्याचा ऍड्रेस असतो पहिल्यांदा. त्यानंतर डेट असते, त्याच्या इनसाइड ऍड्रेस आतमध्ये ज्याला पाठवायचंय. एक मिनिट, इनसाइड ऍड्रेस आय थिंक ज्या कंपनीला किंवा ज्याला आपण लेटर पाठवतोय तो असतो, तो इनसाइड ऍड्रेस असतो. त्यानंतर असते अटेन्शन लाईन, मीन्स रिस्पेक्टेड सर किंवा काय अशा पद्धतीनं असेल. डिअर सर, ह्याला म्हणतात अटेन्शन लाईन किंवा सॅल्युटेशन सुद्धा असं म्हणू शकतो आपण. ओके, येस, सॅल्युटेशन आपण कसं करतो? डिअर सर, डिअर मॅडम. ओके, किंवा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मॅम अशा पद्धतीनं. त्यानंतर असते द बॉडी, म्हणजे लेटरची जी मधली जी बॉडी असते, आपण त्या मध्ये काय लिहिणार असू त्याचा जो फॉर्मॅट आहे तो असतो. त्यानंतर आहे कम्प्लिमेंटरी क्लोज, म्हणजे आता आपण ते लेटर कशा पद्धतीने क्लोज करतो, तर ते आपण करतो डिअर सर किंवा मॅडम याच्या पद्धतीने आपण करतो. थँकिंग यू किंवा अशा पद्धतीने आपण कोटेशन्स त्यामध्ये वापरतो. त्यानंतर ते आपले सिग्नेचर आणि एनक्लोजर्स. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण बिझनेस लेटर लिहू शकतो. एन्क्वायरी लेटर सुद्धा आपण त्याचा सुद्धा फॉर्मॅट इथे दिलेला आहे. ड्यू टू लॅक ऑफ टाइम, आता इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock, सो वी विल वाइंड अप दिस सेशन. आपण इथे थांबूया. लेट मी फर्स्ट मार्क युअर अटेंडन्स. अटेंडन्स तुमची मार्क करतो, त्यानंतर आपण इथं डेट काय आहे आज? ते तुम्ही
जस्ट अ मिनिट, फक्त एकच मिनिट थांबा. I will mark your attendance. You will have to join to next lecture.